वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलिए। 10th क्लास स्टूडेंट्स ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है, पाठ का नाम है लोकगीत। आपको मालूम है लोकगीत एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? गद्य पाठ में निबंध विधा से संबंधित पाठ है। लोकगीत निबंध पाठ का उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। छात्रों को लोकगीतों के सृजन करने की प्रेरणा देना ही इस पाठ का उद्देश्य है। ठीक है, लोकगीत निबंध पाठ के लेखक कौन है? लोकगीत निबंध पाठ के लेखक है श्री भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ? सन 1910 में हुआ। उनकी रचनाएं क्या हैं? विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि रचनाएं हैं। और उनकी विशेषता क्या है? कहानी, कविता, रिपोर्टाज, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। ठीक है छात्र छात्राएं, विषय प्रवेश भी हम पढ़ चुके हैं और इस निबंध पाठ में जो पहला अनुच्छेद है, देखिए, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ठीक है छात्र छात्राएं, जो पहला है पंक्ति देखिए, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत माने क्या है? लोक माने लोग कहते हैं, लोक माने लोग, गीत माने आपको मालूम है गीत माने क्या है? गीत माने गाना। मरी लोगों के द्वारा रचित, लोगों के द्वारा गाने वाले गीत మరి ప్రజల ద్వారా రాయబడినటువంటివి, ప్రజల ద్వారా పాడబడేటువంటివి, అటువంటి పాటలను మనము లోక్ గీత్ అని అంటాం. మీన్స్ జానపద గీతాలు, నథింగ్ బట్ ఫోక్ సాంగ్స్. ओके राइट. लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. अपनी शब्द भेद में क्या है? अपनी शब्द भेद में यह है निजवाचक सर्वनाम. सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम आपको मालूम है. ठीक है, మరి జానపద గీతాలు ఏ విషయంలో శాస్త్రీయ సంగీత్, క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అంటాం, శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి. भिन्न माने क्या है? भिन्न माने डिफरेंस. भिन्न का अर्थ क्या है? भिन्न माने अंतर का अर्थ माने डिफरेंस. జానపద గీతాలు శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉంటాయి. శాస్త్రీయ సంగీత్ మీన్స్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, శాస్త్రీయ సంగీతం తెలుసు కదా, రైట్. మరి సరిగమ, పద, నిస ఇటువంటివి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కదా, దట్ వి కాల్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, శాస్త్రీయ సంగీతం. మరి జానపద గీతాలు ఏ విషయంలో శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నంగా, డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనే విషయంలో ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు. మరి జానపద గీతాలు తన యొక్క, చూడండి, अपना, अपने, अपनी వీటిని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము? స్వయం కే బారే మే, మనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మనం ఎప్పుడైతే చెప్తూ ఉంటామో, मैं अपना गांव जाता हूँ,
మరి నేను మా ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నాను, ఇలా చెప్పేటప్పుడు ఉపయోగించేవే నిజవాచక సర్వనామం. यहाँ देखिए लोकगीत अपनी लोच ताजगी लोकप्रियता, लोच ताजगी लोकप्रियता। लोच माने क्या है? लोच माने कोमलता या सरलता ले सकते हैं। लोच माने कोमलता या सरलता। सरलता माने क्या है? सरलता माने सॉफ्टनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टनेस। మృదుల్ भी कहते हैं, మృదుల్। మరి జానపద గీతాలు శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి అనడంలో ఒక విషయంలో చూసుకుంటే లోచ్ పరంగా భిన్నంగా ఉన్నాయి జానపద గీతాలు. దేంతో పోల్చుకుంటే? శాస్త్రీయ సంగీతంతో పోల్చుకుంటే. మరి లోచ్ సరళత అంటే పాడడానికి మరి జానపద గీతాలు చాలా సరళంగాను తేలికగాను ఉంటాయి. మరి శాస్త్రీయ సంగీతం పాడడం అనేటువంటిది అది నేర్చుకుంటే తప్ప పాడలేము, అది కొంత కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి సరళత్వంతో మనం కనుక ఆలోచిస్తే ఆ పదాలు చాలా సరళంగా తేలికగా ఎవరైనా పాడడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి పదాలను ఉపయోగించి ఈ జానపద గీతాలు పాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మరి శాస్త్రీయ సంగీతంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవి జానపద గీతాలు ఎంతో భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఇట్స్ 100% కరెక్ట్, రైట్. నెక్స్ట్ తాజ్గీ. తాజ్గీ మానే నవీనత, ఫ్రెష్నెస్ అన్న. తాజ్గీ మానే నథింగ్ బట్ ఫ్రెష్నెస్ అన్న. ఫ్రెష్నెస్, కొత్తదనం అన్న. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మరి జానపద గీతాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? కొత్త కొత్త పాటలు వస్తూ ఉంటాయి. అటువంటి పదాలను, తేలికైనటువంటి పదాలను తీసుకొని పాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి కొత్తదనం విషయాన్ని చూసుకుంటే జానపద గీతాలు శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే ఎంతో భిన్నంగా ఉన్నాయి. మరి శాస్త్రీయ సంగీతంలో మనం కనుక చూసుకుంటే స రి గ మ ప ద ని స వీటిని ఉపయోగించి రాగాలు తీస్తూ ఉంటారు, రాగాలు పలుకుతూ ఉంటారు. మరి వాటిల్నే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త పదాలను ప్రజలకు తేలికగా పాడడానికి ఉండేటువంటి పదాలను ఉపయోగిస్తూ పాడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇందులో కొత్తదనం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ జానపద గీతాలు అందుకనే ఇవి శాస్త్రీయ సంగీతంతో పోల్చుకుంటే కొత్తదనం విషయంలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकप्रियता माने लोकप्रियता, लोक माने लोग है, प्रियता माने प्रिय, जो लोगों को प्रिय होता है, ప్రజలకు ఏదైతే ఇష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుందో. ప్రజలకు ఇష్టంగా అనిపించడము అని అంటే వారికి వినడానికి చాలా బాగా ఉండేవి, అదేవిధంగా ఎక్కువసార్లు వింటూ ఉండాలనిపించేవి, చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి. లోకప్రియత మానే పాపులారిటీ, ఎక్కువగా ప్రజలు బాగా ఇష్టపడుతుంటారు కదా. ఆ విషయంలో చూసుకుంటే కూడా మరి చూడండి, సంగీతము అన్నప్పుడు అది నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు, అర్థమయ్యేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ సంగీతాన్ని వింటారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ జానపద గీతాలు చాలా సరళంగా అందరికీ తెలిసినటువంటి పదాలను ఉపయోగించి పాడడం వలన అందరూ ఇష్టపడతారు, అందరూ కూడా వింటూ ఉంటారు, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఎక్కువగా ప్రజలు ఇష్టపడేటువంటి దృష్టిలో చూసుకున్నా కూడా జానపద గీతాలు శాస్త్రీయ సంగీతంతో పోల్చుకుంటే చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి. ठीक है छात्र छात्राएं, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. మరి జానపద గీతాలు ఏ విషయాల్లో శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి? లోచ్, ताजगी और लोकप्रियता. These are important words, remember children, right? మరి यहाँ देखिए और क्या है शब्द भेद में? समुच्चय बोधक है, कंजक्शन, ठीक है. कारक चिन्ह है ना, में क्या है? अधिकरण
अधिकरण कारक चिन्ह, और में के साथ पर भी है ना, ठीक है। और से क्या है, से అనేటువంటిది కరణ కారక చిహ్న से అపాదాన కారక చిహ్న से రెండు ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి से ఏదైతే ఉందో కారక చిహ్నం, ఇస్ ఇట్ కరణ కారక యా అపాదాన కారక? ఇఫ్ యు సీ ద మీనింగ్ of the sentence in Telugu, you can get that answer. लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. మరి జానపద గీతాలు తన యొక్క మృదులత్వానికి, అదేవిధంగా కొత్తదనానికి, అదేవిధంగా ప్రజలు ఇష్టపడేటువంటి దృష్టిలో కనుక చూసుకుంటే శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే భిన్నంగా ఉన్నాయి. శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే సే కంటే అన్నప్పుడు ఇదేంటిది, అపాదాన కారక చిహ్నం. అపాదాన కారక వలన, నుండి, వలన, కంటే అపాदान कारक चिन्ह, ठीक है. लोकगीत सीधे जनता के संगीत है. మరి लोकगीत सीधे जनता के संगीत. सीधे मीन्स तुम सीधे जाओ అంట. सीधे అంటే నేరుగా వెళ్ళు, స్ట్రైట్ అంటాం. అంగ్రేజీ में स्ट्राइट కాదు. మరి జానపద గీతాలు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్పాలి అని అంటే ఇవి అసలు ఎవరికి సంబంధించినటువంటి పాటలు, ఎవరికి సంబంధించినటువంటి సంగీతము అని అంటే लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं. जनता माने कौन है, प्रजा. जनता माने पीपल. మరి ప్రజలకు చెందినటువంటి పాటలు, ప్రజలకు చెందినటువంటి సంగీతము. మరి ఇవి పాడడానికి వారి యొక్క కంఠస్వరాన్ని చక్కగా ఉపయోగిస్తారు. చిన్న చిన్న వస్తువులు ఉపయోగించి పాడుతూ ఉంటారు. అటువంటి జానపద గీతాలు ఎవరికి సంబంధించినటువంటివి అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా చెప్పాలి అంటే జనతాకే సంగీతం, ప్రజల యొక్క సంగీతము, ప్రజల యొక్క పాటలు. के कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है, का, के, की, ठीक है. लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं. घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं. घर, गांव और नगर के जनता के गीत हैं. यहाँ देखिए, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये, ठीक है. మరి घर माने हाउस, ఇల్లు అంటాం. गांव माने विलेज, नगर माने सिटी. ओके, हाउस, విలేజ్, టౌన్ ఆర్ సిటీ. మరి ఈ పాటలు ఎక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలకు చెందినటువంటి పాటలు? घर, गांव और नगर की जनता. जनता माने आपको मालूम है ना, पीपल, प्रजा. మరి घर ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారు పాడుకునేటువంటి పాటలు, బంధువులకు సంబంధించినటువంటి పాటలు ఉంటాయి. మరి మ్యారేజ్ అకేషన్స్ అప్పుడు పాడేటువంటి పాటలు ఉంటాయి. అంటే ఇంట్లో పాడుకునేటువంటి పాటలుగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గావ్ అనే విలేజ్లో ఉత్సవం జరుగుతుంది, పండుగ జరుగుతుంది. అటువంటి సందర్భాల్లో గ్రామాల్లో పాడుకునేటువంటి పాటలు. అదేవిధంగా నగర్ అంటే సిటీలో, టౌన్లో కూడా వివిధమైనటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగేటప్పుడు పాడుకునేటువంటి పాటలు. అంటే ఇవి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారి యొక్క పాటలు. అదేవిధంగా గావ్, విలేజ్లో ఉండేటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సంబంధించినటువంటివి. నగరంలో ఉండేటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి పాటలు ఈ జానపద గీతాలు. ठीक है. घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं. ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారు, గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి జనత, ప్రజలు, అదేవిధంగా టౌన్లో, పట్టణంలో ఉండేటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి పాటలే ఏ మానే క్యా హై, ఏ మానే లోకగీత్. ఈ జానపద గీతాలు ఎవరికి సంబంధించినటువంటివి? घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं. गीत पुंलिंग शब्द है, वो गीत पुंलिंग शब्द है, ठीक है. गाना, यहाँ देखिए, गाना इसका बहुवचन है गाने. यहाँ पे पुंलिंग शब्द है, गाना, गाने. ओके, पुंलिंग शब्द है. और जो गीत ही है, पुंलिंग शब्द है. इसलिए यहाँ देखिए, इसके पहले जो के कारक चिन्ह लगा हुआ है.
ठीक है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। इनके लिए माने किनके लिए? लोकगीतों के लिए। మరి జానపద గీతాల కోసం के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है। आपको मालूम है ना, फर्क परको ने अर्थम वस्ते अदे कारक चिन्ह, संप्रदान कारक चिन्ह। इनके लिए लोकगीतों के लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना माने क्या है? साधना माने अभ्यास ప్రాక్టీస్। మరి జానపద గీతాల కోసం ప్రత్యేకించి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు। साधना की जरूरत माने क्या है? नीड, आवश्यकता भी ले सकते। మరి సంగీతం, క్లాసికల్ మ్యూజిక్, శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది। ఆ రాగాలు పలకాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా అభ్యసించాలి। కానీ జానపద గీతాల కోసం ఎటువంటి ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు। ఎందుకంటే తేలికైనటువంటి పదాలను అందరికీ తెలిసినటువంటి భాషలో పాడడానికి వీలుగా ఉండేవి కాబట్టి వాటికి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। त्योहार और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। మరి ఫెస్టివల్ అకేషన్స్ ఉంటాయి, అదే విధంగా విశేష అవసరం माने क्या है? अवसर माने मौका, अकेशन का। మరి ఫెస్టివల్ అకేషన్స్, స్పెషల్ అకేషన్స్ ఉంటాయి, మ్యారేజ్ అకేషన్స్ ఉంటాయి। ఓకే, అటువంటి సందర్భాలలో ఏ గాలి జాతి ఈ పాటలను పాడతారు। ఏ మానే క్యా హై? ఏ మానే లోకగీత, ఈ జానపద గీతాలను పాడుతూ ఉంటారు। సదా సే ये गाए जाते रहे हैं। सदा माने हमेशा, ఆల్వేస్, ఎప్పటి నుండో ఈ పాటలను పాడుతూ ఉన్నారు। गाए जाते रहे हैं, राइट। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। इनके रचने वाले भी, इनके माने किनके? लोकगीतों के रचने वाले, ఈ జానపద గీతాలను రచించే వాళ్ళు కూడా, రచనాకార్ మానే कौन है? రైటర్స్। ఎవరైతే రైటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా अधिकतर गांव के लोग ही हैं। अधिकतर माने क्या है? मैक्सिमम। మరి ఎక్కువగా ఈ పాటలను రచించే వారు ఎక్కడికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అంటే गांव के लोग ही हैं, గ్రామాలకు చెందినటువంటి ప్రజలే, వాళ్ళే రైటర్స్। ओके, स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। स्त्रियों ने भी, स्त्रियां, राइट। स्त्रियों ने भी मतलब स्त्रीలు కూడా, यहाँ देखिए ने कारक चिन्ह है, कर्ता कारक चिन्ह। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। इनकी रचना में पर स्त्रीలు కూడా జానపద గీతాలను రచించేటువంటి విషయంలో విశేష భాగం लिया है। ఒక స్పెషల్ పార్టిసిపేషన్ అనేటువంటిది భాగం కూడా వాళ్ళకి కూడా ఉంది। స్పెషల్ పార్టిసిపేషన్, స్త్రీలు కూడా ఈ జానపద గీతాలను రచించడంలో ఒక వారి వంతు पात्र కూడా ఉంది। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। మరి ये गीत, ఈ పాటలు, ఈ జానపద గీతాలు बाजों की मदद के बिना, बाजों माने क्या है? बाजों माने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स మరి ఈ పాటలను बाजों की मदद के बिना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स సహాయం లేకుండా పాడబడేటువంటి పాటలు। मदद देखिए, मदद माने क्या है? सहायता। के बिना मीन्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। జానపద గీతాలను పాడడానికి పెద్ద పెద్ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సహాయం అనేటువంటిది అవసరం లేదు। మరి ఏ విధంగా పాడతారు? సాధారణ ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। మరి ఏ విధంగా పాడతారు? సాధారణ ढोलक, సాధారణ माने సామాన్య, నేచురల్ గా ढोलक माने స్మాల్ డ్రమ్, చిన్న
డ్రమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి. झांझ झांझ అంటే सिस्टम कहते हैं, अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं. सिस्टम అంటే చేతి తాళం అని అంటాం. చేతి తాళం మనం చూసేటప్పుడు భజనలు జరిగేటప్పుడు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చేతుల్లో కంచు వాయిద్యం పట్టుకొని శబ్దం చేస్తూ ఉంటారు. మీరు కనుక చూస్తే హరిదాస్ వచ్చేటప్పుడు కూడా తన చేతిలో ఉంటుంది. మీరు పాత సినిమాలు కనుక చూస్తూ ఉంటే నారదుల చేతుల్లో కూడా ఈ చేతి తాళం ఉంటారు, జాంజ్. అటువంటి జాంజ్ ఉపయోగిస్తారు. కర్తాల్ కర్తాల్ కరము, తెలుగు కరము అంటే ఏంటి? చెయ్యి. తాల్ అంటే శబ్దం. ఓకే, కర్తాల్ అంటే చప్పట్లు, చేతులతో చేసేటువంటి శబ్దం అన్నమాట, చప్పట్లు. కర్తాల్ తాళీ బజానా. చప్పట్లను కూడా వీరు చక్కటి ఒక మ్యూజిక్ లాగా ఉపయోగించుకొని పాడతారు. మరి साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी. बांसुरी माने क्या है? आपको मालूम है? मुरली, नथिंग बट फ्लूट. मरी बांसुरी बांस से बनाया जाता है. बांसुरी आदि की मदद से गाया जाता है. इటువంటి సాధారణ డోలక్, ఝాంజ్, కర్తాల్, బాన్సురీ ఇటువంటి వస్తువులను ఉపయోగించి ఇటువంటి వస్తువుల యొక్క సహాయంతో, మదద్ మానే సహాయం, हेल्पతో पाठन जरूरतुंदी ఈ జానపద గీతాలను. ठीक है छात्र छात्राएं, और एक बार देखिए लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. మరి జానపద గీతాలు తన యొక్క కోమలత్వానికి అంటే సరళత్వానికి, అదేవిధంగా కొత్తదనానికి, అదేవిధంగా ప్రజలు ఇష్టపడేటువంటి దృష్టిలో శాస్త్రీయ సంగీతం కంటే ఎంతో భిన్నంగా ఉన్నాయి. లోకగీత్ సీదే జనతాకే సంగీతం. ఇది నేరుగా ఎవరి యొక్క పాటలను మనం చెప్పొచ్చు అంటే ఇది ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి పాటలు, ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సంగీతము. గర్ గావ్ నగర్కి జనతాకి గీత హై. మరి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వారు పాడుకునేటువంటి పాటలు, గావ్ గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినవి, నగర్ పట్టణంలో సిటీలో ఉండేటువంటి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి పాటలే ఈ జానపద గీతాలు. इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती. మరి ఈ జానపద గీతాల కోసం ఎటువంటి అభ్యాసం, ఎటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. त्योहार और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं. మరి ఫెస్టివల్ అకేషన్స్, అదేవిధంగా స్పెషల్ అకేషన్స్, బర్త్డే అకేషన్స్, అదేవిధంగా మ్యారేజ్ అకేషన్స్, ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ పాటలను, జానపద గీతాలను పాడడం జరుగుతుంది. సదాసే గాయ జాతే రహే హై. మరి ఎప్పటి నుండో ఎల్లప్పుడూ పాడుతుండేటువంటి పాటలు జానపద గీతాలు. और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं. మరి వీటిని రచించేటువంటి వారు, జానపద గీతాలను రచించేటువంటి వారు కూడా ఎక్కువగా గ్రామానికి చెందినటువంటి ప్రజలేను. స్త్రీयों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है. మరి ప్రత్యేకంగా స్త్రీలు కూడా ఈ జానపద గీతాలను రచించేటువంటి విషయంలో వారి పార్టిసిపేషన్ కూడా ఉంది. ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. మరి ఈ పాటలు బాజోं की मदद के बिना, వితౌట్ ఎనీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, పెద్ద పెద్ద మ్యూజికల్ సంగీత వాయిద్యాలు అవసరం లేకుండానే సాధారణ ఢోలక్, చిన్న చిన్న డ్రమ్స్ సహాయంతో, అదేవిధంగా చప్పట్లతో, అదేవిధంగా చేతి తాళం, అదేవిధంగా ఫ్లూట్, అటువంటి చిన్న చిన్న వస్తువుల సహాయంతో పాడడం జరుగుతుంది. छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक बोलिए. पाठ्य पुस्तक में जो पहला अनुच्छेद है आप पढ़िए और जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए.